आओ जी जो सलोक महला पंजवां के सरलेख हेठ जो बाणी आरंभ होने जा रही है, ये गुरु अर्जन साहब महाराज जी के बचन है। पिछली जी विचार असी गुरु रामदास महाराज के बचनों की की। गुरु रामदास महाराज ने कल बड़े प्यारे बचनों समाप्ति की भी जन नानक हर का दास है, गुर सतगुर के बोल बोले। गुरमुख दास कल भी बेनती कर रहे सी, साडे गुरु साहिबाना की निमरत है। सारे गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपादना करने तो बाद गुरु अर्जन साहब ने कहा भी तेरा कीता जातो नहीं, तेरे करते को असी तेरे जो तू कर रहा तेरे करते को असी जानते नहीं है। जानते ने गुरु रब रूप ने, ये निमरता है गुरु साहब इन्होंने बहुत कुछ करके कहना जी असी कुछ नहीं किया, असी नाम ही कुछ करिए लेबल अपना लवाना चाहते हैं। आप मैं कीता नहीं है, मेरा ना हो जाए ये सारिया की इच्छा है भी लोग कहन भाई फलाने बंदे ने किया फलाने ने किया। महाराज एडा वड्डा ग्रंथ तैयार करते हैं, ये कोई निक्की मोटी गल नहीं। महाराज को बहुत कुर्बानियां देनियां पईयां ये गुरबाणी को साडे तक पहुँचाने दी। ये कोई सौखिया नहीं गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप तैयार होया, जैदा हरमंदर साहब च प्रकाश हो गया। अज तक जो प्रकाश हो रहा ना गुरु ग्रंथ साहब के पिछे साडिया वड्डियां दियां बहुत कुर्बानियां अज भी देनियां पै रही ने भी इतना प्रकाश जिहड़ा कायम ते सलामत रहे। महाराज के अंदर किन्ने कुछ इत्थे गोल गोले वचन वरत्या। कल भी दास ने बेनती कही भी साडे गुरु साहिबाना ने बहुत निमरता भरे बचन, इस करके बंदिया सुनने वाले तेरे च हंकार ना आ जाए किते। असीं तो 4 दिन गुरुद्वारे हाजरी भर के हंकार कर लग पैने जो हौमे आ जाती जी मैं बड़ा होना है जी, मैं बड़ा नितनेमी है जी, मैं गुरु ग्रंथ साहब की विचार कर लेना है जी, मैनू कीर्तन करना आता है जी, मैं तो रोज़ हाजरी भरदा। हाजरी भरन वाला फिर करन वालियां ते भी किंतु परंतु कर लग पैंदा है। वो साडी हौमे का प्रगटावा हुंदा है। गुरु साहब तो बहुत निमरता चाह के कहते असीं कुछ जानते ही नहीं है। तेरा कीता जातो ना ही मैनू जोग, भी ये करन दे योग कर दिता तू मैनू, बड़ी वड्डी बख्शिश है। गुरु अर्जन साहब जी कहते असीं कुछ नहीं कर सकते, तू योग बना दिता, ये तेरी बख्शिश वरती। मैं निर्गुण आदे को गुण नाही, किड्डे प्यारे बचन। गुर सतगुर के गुण बोले, मैं निर्गुण आदे को गुण नाही। कि गुरु अर्जन साहब च कोई गुण नहीं सी? भट्टां नूं पुछो, गुरु अर्जन साहब भट्ट साहिबान कहते हैं गुर अर्जुन प्रतख हार। गुरु अर्जन साहब जी प्रतख रब ने। तो महाराज कहते हैं मैं निर्गुण आदे को गुण नाही, आपे तरस कहते मेरे च तो गुण गुरु अर्जन साहब जी कोई नहीं है, तू योग बनाता है, तेरा तरस सी मेरे ऊपर। किड्डे प्यारे बोल रहे हैं। तुमरी सरन, ये भी बोल गुरु अर्जन साहब जी दी है। तुमरी सरन तुम्हारी आसा, तुम ही सजन सुहेले, राखो राखन हार दयाला, नानक घर के गोले। ये गुरु ग्रंथ साहब सानू गुरु अर्जन साहब जी ने दिता है। दास ने पहला भी दिहाड़ियां ते बेनतियां कीतियां। 1401 के अंदर एक कारज आरंभ होया है। महाराज ने बहुत मेहनत की क्योंकि कच्ची बाणी का बहुत रला। गुरु अमरदास महाराज ने कहा सी ना, सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी तो कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी। कहते कच्चे, वो कहण वाले कच्ची बाणी कहण वाले भी कच्चे है, तो सुनते कच्चे सुनने वाले भी कच्चे है। अज बहुते गुरुद्वारियां की जगह तो होरना थावां ते जाके वो अपने ही शब्द बना के गाई जाते हैं, वो अपने शरीरों की उस्तत करवाई जाते, लोग नचते हैं उत्थे सुनते हैं, जाके बड़े बड़े कलाकार भी हाजरियां भरते हैं। वो कच्ची बाणी है, कच्चे कच्ची बाणी गवाउंदे है। तो फिर पक्की बाणी महाराज ने भी जिहड़े गुरु साहिबाना की किरत है, जब भगत साहिबाना की भट्ट साहिबाना की गुरसिखां की, फिर वो एक ग्रंथ साहिब के अंदर महाराज ने बख्शिश वरताई गुरु अर्जन साहब जी ने। हरमंदर साहब के अंदर एक शब्द पढ़िया गया
ਉਹ ਬਾਬੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ, ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ, ਜੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਲੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮਿਹਰਬਾਨ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤਿਆ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ। ਜਾਂ ਆਪ ਜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਡ ਛਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਛਾਪਣ ਵਾਲੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤੈ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰਾਈ ਦਾਸਾ ਕਾਰਜ ਆਪ ਸਵਾਰੇ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਪੰਕਤੀ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਤ, ਭਗਤ ਕਿਰਤ, ਸਿੱਖ ਕਿਰਤ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੱਟ ਕਿਰਤ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੋਲ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਦਾ ਕਬੀਸ਼ਰੀ ਕਰੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਕਬੀਸ਼ਰੀ ਕਰੈ ਫਾਰਸੀ ਹਿੰਦੀ ਸਿੱਧ ਵੀ ਨਾਲੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹੈ। ਇਨ ਭੀ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਬਣਾਈ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੋਲ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੀ। ਭੋਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਹੀ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਚਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਬੋਲ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਲਾਣਾ। ਵੈਸੇ ਸਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡਾ ਉਦੋਂ ਭੈਣ ਰਾਗੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਕਿਰਤ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਿਰਤ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਪੋਥੀ ਲਿਆਓ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੋਥੀ ਮੰਗਵਾਈ ਤੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਗਤ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੱਟ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸੇ ਰਾਤ ਹੀ ਸੱਦਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵੇਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਾਈ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਰਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਜਲਦੀ ਕਾਰਜ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਫਿਰ ਨਿਖੇੜ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ ਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਇਕਾਂਤ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਛਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਤੰਬੂ ਲਾਓ। 2 ਦਿਨ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਰਾਮਸਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁਣੀ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਭਵਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਣੀ ਫਿਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਰਾਮਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕੰਧ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਚਲੋ ਭਾਈ ਬਾਣੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਲਾਇਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਲਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਂਦੇ, ਪੋਥੀਆਂ ਚੋਂ ਬਾਣੀ ਨਿਖੇੜਦੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੀ ਲਿਖੋ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣੀ ਆਰੰਭ ਹੋਈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ। ਲਿਖਦੇ ਗਏ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਫਿਰ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਕੁਝ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਰਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾਸ ਕਿਤੇ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ ਤੇ ਕਥਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸੀਏ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰਾ ਜਬ ਹਮ ਆਏ ਜਗਤ ਮੈਂ, ਜਗ ਹਸਾ ਹਮ ਰੋਏ, ਐਸੀ ਕਰਨੀ ਕਰ ਚੱਲੇ ਹਮ ਹੱਸੇ ਜਗ ਰੋਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਿਰਤ ਨਾ ਭਗਤ ਕਿਰਤ ਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਾ ਭੱਟ ਕਿਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਕਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਾਲੀਅਮ, ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਵਾਲੀਅਮ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬਾਣੀ ਕੱਲੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਏਡਾ ਵਾਲੀਅਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ 2 ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ੀ। ਉਹ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ। ਇਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਹੀ ਹੈ ਸੱਤੇ ਤੇ ਬਲਵੰਡੇ ਦੀ ਕਿਰਤ, ਰਾਮਕਲੀ ਦੀ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 3 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਇਹੀ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ, ਬਲਵੰਡਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਕੀਰਤਨੀਏ ਹੈ। ਚਲੋ 2-3 ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਮਰਦਾਨਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਖੀਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਤ ਔਰ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 11 ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਏ ਸਨ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਲਿਖੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਉਹ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। 974 ਅੰਗ ਸਨ ਸਾਰੇ ਉਸ ਸਰੂਪ ਦੇ। ਹੁਣ 14 ਤੋਂ 30 ਅੰਗ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ ਹੈ ਇਹ ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਥਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ 1430 ਅੰਗ। ਇੱਕ ਰਾਗ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ 116 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਰਾਗ 'ਚ ਵਾਅਦਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾਈ ਉਦੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਰੂਪ ਸਾਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਲੰਘਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾਸ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ ਲੜੀਵਾਰ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੇਕੀ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਾਏ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਉਣੇ ਹੋ ਸੇਵਾ ਤੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ? ਜੀ ਇੰਨੇ ਵਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਓ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਓ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ 15 ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਭਗਤ ਕਿਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ।
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਆਵਹਿ ਨਾ ਜਾਹੇ ਨਾ ਕਬਹੁ ਮਰਤੇ। ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੱਬ 'ਚ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਅੱਧ ਬੀੜ 'ਚ ਨਾ ਸਾਈਨ ਸਨ, ਫਿਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਂਕੜ ਦਲੈਂਕੜ ਸਿਹਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ SGPC ਤੋਂ ਕਰਵਾਓ ਕਿਸੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਨਾ ਉਹ ਭਾਈ ਨੰਦ ਚੰਦ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ, ਇੱਕ ਨਾ ਉਹ ਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਿਖਿਆ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਸੀ ਕੋਈ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਸੋਨਾ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸਰੂਪ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਭਾਈ ਨੰਦ ਚੰਦ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਚੰਦ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਜ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾ ਸਰੂਪ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੋ ਜੇ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾਓ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਨੰਦ ਚੰਦ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਦੀਵਾਨ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਪੂਜਾ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ। ਨੰਦ ਚੰਦ ਦੀਵਾਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਦਾਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾ ਡੋਲੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ, ਡੋਲਣ ਤੇ ਆਵੇ 100 ਰੁਪਈਏ ਤੇ ਵੀ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਸਰੂਪ ਘਰੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। 2-4 ਦਿਨ ਕਾਹਦੇ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੀਰ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਲਿਖ ਲਓ, ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਨੰਦ ਚੰਦ ਨੇ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਰੋ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਸਰੂਪ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਇਹਨੇ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਨੰਦ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਨੰਦ ਚੰਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਨਾ ਸਰੂਪ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨੰਦ ਚੰਦ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਸਰੂਪ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਨ ਹੀ ਕਰਾਉਣੇ ਸਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੇ ਸਰੂਪ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਈ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਓ ਨੰਦ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਵੀ ਸਰੂਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਲਿਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਨੰਦ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 2 ਸਿੱਖ ਭੇਜੇ ਵੀ ਸਰੂਪ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ। ਨੰਦ ਚੰਦ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੌੜ ਕੇ ਧੀਰਮਲ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਨੰਦ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਧੀਰਮਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਨੰਦ ਚੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਧੀਰਮਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸੰਦ ਸ਼ੀਆ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਹੁਣ
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ, ਆਪ ਰਫਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਨੰਦ ਚੰਦ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਬਈ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿਰ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਤੋਂ ਬੈਠਿਆ ਨੰਦ ਚੰਦ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਣੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਮਰਿਆ ਜੀ ਉਹ ਨੰਦ ਚੰਦ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ। ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਵੀ ਲਿਖਾਈ, ਜਦੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਿਲਦ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਲਾਹੌਰ ਜਿਲਦ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਡੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਅਸੀਂ ਘੜਿਆਲ ਵੱਜਦਾ, ਨਰ ਸਿੰਘਾ ਵੱਜਦਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾ। ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਪਏ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਗੱਡੇ ਤੇ ਸਰੂਪ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਜਿਲਦ ਬੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਉਤਾਰਾ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਗੱਡੇ ਬਲਦ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਰੁਕਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਹੋਰ ਲਿਖਾਉਣਾ, ਲਿਖਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸਰੂਪ ਲਿਖਾਇਆ। ਵਾਪਸ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਲਦ ਬੰਨਣ ਗਏ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਲਿਆਓ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੇ ਜੀ, ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਰੀ ਬੀੜ ਕਿਹਾ, ਅਧੂਰੀ ਬੀੜ, ਖਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਅਧੂਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਨੇ ਲਿਖਵਾਈ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਭਾਈ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖਾਰੀ ਬੀੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲੀ ਬੀੜ, ਫਿਰ 1604 ਭਾਦਰੋਂ 1 ਸੁਦੀ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 2:30 ਵਜੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਮਰ ਅਜੇ ਨਾ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ 5.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਨਾਲ ਗਏ। ਰਾਮਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 2:30 ਵਜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਿੱਚ ਖੜੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਸਰੂਪ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਖੜੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ, 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵੱਲ ਵੀ 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਜੇ ਉਹ ਸਮਝੇ ਤਾਂ, ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਮਝਣ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਦਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਹੈ। ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਤ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਪਦਵੀ ਨੂੰ। ਕਮੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹੀਏ। ਬਾਬਾ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਕੋ ਹਰ ਸਮਾਨੀ ਰਾਜਾ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕਿਉਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਉਸਤਤ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਲੇ, ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕਹਿ ਲਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਰਗਾ ਭਾਲਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਸਾਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ,
ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਰਗਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਂਭਿਆ ਜਦੋਂ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾ ਛਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਰਗਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਵਰਗਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਕੋਲ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੀਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਸਰੂਪ ਲਿਆ, ਨਰ ਸਿੰਘੇ ਵੱਜੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਂਦੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰਤ 'ਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹੀ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਲਿਆ। ਨੰਗੇ ਚਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਰਾਂਭਿਓ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਵੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰੂਪ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਪਾਸੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਹ ਪਕੜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਐ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠਣਗੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਵੀ ਤਾਬਿਆ 'ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਨੇੜੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲੋ ਗ੍ਰੰਥ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੋਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ। ਲੇਹੋ ਆਵਾਜ਼, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲਓ। ਲੇਹੋ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਸਭ ਪੰਥ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਪੰਥ ਸੁਣੇਗਾ। ਫਿਰ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਖੋਲਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ, ਆਪ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿੱਡੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋ ਖੋਲਾ, ਲੈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁੱਢਾ ਮੁਖ ਬੋਲਾ। ਮੁਖ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਸੀ 783 ਅੰਗ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਧਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਤਾਲ ਸੁਹਾਵਾ, ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਨਾਮ। ਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਚੰਦੂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੋੜ ਤਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ? ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਸੱਚਾ ਧਰਮ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਪਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਿਖਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਦਾਗ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਭੰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਆਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ 'ਚ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣ ਗਏ ਜੀ ਹੁਣ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੈ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਕਈਆਂ ਨੇ ਈਰਖਾ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੂਰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਉੱਧਰ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਪੱਤੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 4 ਕਦਮ ਚੱਲ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਾਈ
ਚਲੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਔਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸੰਖੇਪ ਵਰਤ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਰੱਬ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਲੋਕ ਹੈ ਜੀ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਤੇ ਸਈ ਜੇ ਮੁਖ ਨਾ ਬੁੜਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਚੋਈ ਰੰਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਹੀ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਜਿਨੀ ਸਿਆਤਾ ਸਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਏ। ਚੜ ਚੜ ਪਵਦੇ ਕੱਚੇ ਬਿਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੱਚੇ ਫਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੜ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰ ਨ ਆਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਦਵਾਈ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਇਸੇ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ